धर्मप्रेमी बंधु माने आउ एक नुआ अध्याय प्रकाश ज्ञान टीवी तरफ आपण को स्वागत। सिंदूर डबारे केउ जिनिस रखिले स्वामी होइताए धनी। बंधुगण गोटे समयर कथा अटे। कैलाश पर्वतर शांत वातावरण रे भगवान शिव और माता पार्वती वृषभ उपरे विराजमान करुथिले। सेतेबेले माता पार्वती कहिले, हे प्रभु, मो मनर एक प्रश्न हुंकी मारी मो मन को विचलित करुछि। दयाकरी मो प्रश्नर उत्तर देई मो मन को शांत करंतु। तापरे भगवान शिव कहिले, देवी तुमे निश्चंकरे तुमे पछार, मु तुम प्रश्नर निश्चित रूपे उत्तर देवी। तापरे माता कहिले, हे प्रभु, मु देखिछि प्रत्येक विवाहिता महिला निज सिंतीरे सिंदूर पिंधि थांती। एही कारणरू प्रभु मो मनरे एही प्रश्न उंकी मारुछि कि हे प्रभु, सिंदूर डबारे एमिति केउ जिनिस रखिले स्वामी धनी होइताए। एहा छड़ा ऋतुस्राव समय सिंदूर लगाइबा उचित ना नुहे एवं सिंदूर तले पड़ी जिबा द्वारा केउ संकेत मिली थाए। सिंदूर लगाइबार ठीक विधि कौन? हे प्रभु, एही सबु प्रश्नर उत्तर देई मो मन को शांत करिबार प्रयास करंतु। तापरे भगवान शंकर कहिले, हे देवी, तुमर एही प्रश्न समस्त विवाहित महिलांक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही सबु प्रश्नर उत्तर जानिबा पूर्वरु मु तुमको एक कथा कहूछि, एहाकु मध्य ध्यान देई सुनो, कारण अधा अधर ज्ञान विष सहित समान होइथाए। भगवान शिव कहिले, हे देवी, हिंदू धर्मर विवाहित महिलांक जीवन रे सिंदूरर खास महत्व रही। आपण माने हिंदू धर्मर विवाहित महिला मानंकु सिंदूर लगाइबार निश्चय देखिथिबे। हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार सिंदूर को विवाहित महिलार सधबार प्रतीक बोली मना जाइथाए ओ विवाह समय रे सिंदूर दान विधि खास महत्व रही। एहा परे विवाह को पूर्ण बोली मना जाइथाए ओ गोटिए थर विवाह होई जिबा परे विवाहित महिला को सिंदूर लगाइबा जरूरी अटे। आजिकाली रे सभ्य समाज रे महिला माने विवाहित होई मध्य सिंदूर लगाउ नाहंती। हे देवी पार्वती, हिंदू धर्मर हिंदू परंपरा को केवल धार्मिक महत्व नुहे, बरं केतेक नियम रही जहाँ पालन करने अनिवार्य अटे। जो महिला माने सिंदूर लगाइबार एही नियम को पालन न करितांती तांको स्वामी को आर्थिक क्षेत्र में कष्ट सहिबाकू पड़े। हे देवी पार्वती, एबे सुनंतु, सिंदूर लगाइबार केउ केउ नियम रही जहार प्रत्येक विवाहित महिला मानंकु पालन करिबा निश्चय उचित अटे। विवाहित महिला मानंकु सर्वदा सिंदूर निज पैसा रे किणी करी लगाइबा उचित। केते भी असुविधा बा मजबूरी थाउ ना खाइकी कोनोसी अन्य महिलांको सिंदूर निज सिंथीरे लगाइबा उचित नुहे। अन्य महिला मानंको सिंदूर निज सिंथीरे लगाइबा बहुत अशुभ होइताए। एमिति करुतिबा महिला मानंकर धन संबंधी समस्यार सामना करिबाकू पड़ी पारे एवं निज स्वामी को मध्य संकट आसी पारे। एहा सहित विवाहित महिला मानंकु उपहार रे मिलुतिबा सिंदूर ठारू दूरे रहिबा उचित, कारण शास्त्र रे उपहार रे मिलुतिबा सिंदूरर उपयोग को अशुभ बोली मना जाउछि। एहा द्वारा आपणक पति और आपणक उपर विपद आसिबार संभावना बढ़ी जाइथाए। एहा छड़ा महिला को बिना स्नान करी सिंदूर लगाइबा उचित नुहे। स्नान सारी सर्वप्रथमे सिंतीरे सिंदूर लगांती। सिंदूर लगाइबा समय रे निजर स्वामींकर लंबा आयुष और सफलतार कामना करिथांती। एहा द्वारा तांकर भाग्य प्रबल शक्तिशाली होइथाए। महिला माने सिंतीरे सिंदूर भरिबा बेले माता पार्वती को ध्यान रे आणंतु, कारण अखंड सौभाग्यवतीर वरदान माता पार्वती ठारू ही प्राप्त होइथाए। घरे कौनसी प्रकार सूतक किंबा जदि महिला ऋतुस्राव आसी थाए तेबे महिला माने सिंदूर न लगाइबा भल, कारण एपरी समय रे सिंदूर लगाइबा द्वारा सिंदूरर अपमान होइथाए। सिंदूर तले पड़ी जिबा बहुत बड़ अशुभ होइथाए। एही कारणरू पिलांको ठारू सिंदूर दूरेई रखा जाए। शास्त्र रे सिंदूर तले पड़ी जिबाकू अशुभ बोली मना जाउछि। केबे भी सिंदूर को काहा आगरे लगाइबा उचित नुहे। काहा आगरे सिंदूर लगाइबा द्वारा आपणक संपर्क रे नजर लागि थाए और स्वामी को प्रेम कम हो जाइथाए। तापरे आगकू भगवान शंकर कहंती, हे देवी, महिला माने निज सिंतीरे सिंदूर भरिबा पाई सर्वदा शुकिला सिंदूर व्यवहार करिबा उचित। महिला माने सिंदूर लगाइबा बेले जदि मथारे सिंदूर पड़ी जाए तेबे शास्त्र रे एहाकू बहुत शुभ बोली मना जाई थाए। एहार अर्थ आपणक स्वामी आपणको अधिक प्रेम करितांथि। जदि भूल रे आपणक हाथरू सिंदूर तले पड़ी जाए
ତେବେ ତାକୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ନ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକାଠି କରି ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାଇବା କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେଶ ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତା ପତିକୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ତାର ପତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚତମ ଶୀର୍ଷତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅସଫଳ ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସିନ୍ଦୁର ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲଗାଇଦେବ ଓ ମଥା ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଲଗାଇବେ, ସେତେ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। କାରଣ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନାକର ସିଧାରେ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେବେ କେବେ ଯଦି ମହିଳା ବଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଉଛି। ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ନବବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେବେଠାରୁ ଶପଥ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କରି ରଖିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଏକ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଓ ପତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଧନବାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଦେଖେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହାର ବିବାହ ତାହାର ମନ ପସନ୍ଦ ପୁଅ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିନ୍ଦୁର ସଦ୍ଭାବର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁରରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ତାହାର ଅନେକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସଦବା ସିନ୍ଦୁରର ଉଲ୍ଲେଖ ରାମାୟଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମନାଯାଇଥାଏ କି ମାତା ସୀତା 3 ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାରର ରୂପରେ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ହନୁମାନ ପଚାରିଥିଲେ କି ମା, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ମାତା ସୀତା କହିଲେ କି ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୁରର ଲେପ ଲଗାଇଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ଶୁଣ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଠିକ୍ ବିଧି କ'ଣ ଅଛି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ପତିଙ୍କ ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ।
ନାକ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିବା, ଖାସ୍ କରି ବିବାହିତ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନାଯାଇଥାଏ କି ନାକ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ଏହା ମଥା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପତିଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବେକରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିବ। ମାତା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।